नमस्कार मु दीपक सेनापति आज कहबी ओडिशार एक प्राचीन कहानी चकुलिया पंडा कथा। काठघोड़ा पानी पी परिवेषण परशुराम बेहेरा। आम मामू घर गाँव रे गोटे चकुलिया पंडा थाए। तार 7 झील। दिने पंडा पंडियाणी की कहला, आलो पंडियाणी आज पिठा करूनु। पंडियाणी पंडा कथारे हाँ मारिला आउ कहला, तमे जाउन, आसिला बेलकू मु तम पाई पिठा करी रखिथिबी, तमे आसी खाइब। पंडा सकाळु उठी भिक मागिबाकू गला। पंडियाणी या घरु चाउल ता घरु बिरी मागी आनी पिठा कला। पिठा करी सारी से टिके बाहरकू बुलिबाकू गला। बाहरु बुलिबाली आसी देखिला बेलकू तार 7 झील जाक सबू पिठा को खाईदेलेनी। पंडियाणी भाविला, पंडा आसी देखिबो जेतेबेले ता पई पिठा नाही, सी आउ संसार रखिबनी। तेणु झील मानकू टांके लेखाई छेचिला। दुखी घर आउ कोन चाउल बिरी अछि जे आउ थरे पिठा करी थोईदेव। बहे कोरी कोचाड़ी हेकी रहिला। निजे निजे बसी कांदु थाए। संध्या बेले पंडा घर को आइला। पंडियाणी कहिला, सुणम, तम पाई मु पिठा करी रखिथिली, किंतु कौन हब, तम झील माने सबु जाक पिठा खाईदेले। एबे कौन करूच कर। झील मानंको उपरे रागी पंडा किछि न खाई चुप हेई रहिला। रातिरे पंडा पंडियाणी दिहे जांक बसी विचार कले, ये झील गुड़ांकु नहीं बणरे छाड़ी देई आसिले गोटे चिंता जीव। ता पर दिन पंडा कौन कला, झील मानंकु मामू घर नहीं जिबा कथा कही सांगरे नहीं घरू बाहरी गला। बाटरे अग्नाअग्नि बनस्थ पड़िला। बनस्थ भितरे चालू थांती। अनेक बाट चलिबा परे झील मानंकु शोष हैला। गछ मूलरे झील मानंकु बसेई देई पानी आनिबो बोली पंडा गला जे आउ फेरिलानी। एणे झील माने बापांक फेरिबा बाटकू अनेई बसी थांती। चाहू चाहू आसी छाइले उठिलानी। एते बेले जाई बापा गले जे आउ आसिलेनी काहेकि। बापा बापा बोली केते डाकिले, केही सुनिलेनी। केते कांदिले बोबेइले, तेबे सुद्धा बापार देखा मिलिलानी। भोकरे झील मानंकर करड़ी जलिलानी। कौन आउ करिबे, से एमिति कांदी बोबेई रहिले। झील माने कालीर पिठा खिया कथा मने पकेइले। पछकू से माने जानी पारिले, बापा आमको भंडेई देई बणरे छाड़ी देई गला, आउ से आसीबनी। बेल बुड़िला। मझी मझिरे केतेबेले बिलुआटाए केतेबेले हेटाटाए बोबाली छाड़ू थांती। पाखरे तो केही नहांती। पिला गुड़ाक एकुटिया तांकू डर माड़िला। पुणी अंधार माड़ी आसुची। बणरे भूत प्रेत ब्रह्मराक्षस डाहाणी चिरिकुणी केते कौन थिबे। 7 भौणी जाक कांदी कांदी थकी पड़िलेनी। एबे आउ सेमाने कौन करिबे। सेमाने आउ किछु उपाय न पाई गोटे गछ उपरकू चढ़ी गले। गछ डालरे बसी आखिरु टोपाए टोपाए लुह गड़ौ थांती। रातिर आउ सेठी किए अछि जे बड़ पाटी करी कांदिले कांद शुणी दौड़ी आसीबो। एणे से देशर राजा जाइथिले पारिधिकी। लेउटी आसु आसु बेल बुड़ी गला। घोड़ारे चढ़ी आसुथांती। सेई बाट देई फेरुथांती। से गछ तले जाऊ जाऊ राजांक देहरे टोपाए पानी पड़िला। राजांकु केउ कथा हबा अपूर्व। सांगरे पात्र मंत्री साधव कटुआल गौड़ भंडारी समस्ते अछंती। राजा सेईठी अटकी गले। सांगे सांगे पात्र मंत्री को डाकी कहिले, अरे देख तो मो उपरे कौन पड़िला। सांगे सांगे चाखुणिया आसी परीक्षा कला। जो टोपाए पानी राजांक देहरे पड़िथिला से पानी नुह, से होउची मनीषर आखि लुह। एबे समस्ते गछ उपरकू चाहि खोजिले। देखिले गछ डालरे 7टी झील बसी कांदुछंती। राजा आज्ञा देबारु 7 भौणी जाक गछरु ओल्हेइले। राजा सेमानंकर सबु हालचाल पचारि बुझिले। 7 भौणी जाक सेमानंकर दुख कहानी राजांकू कहिले। राजा 7 भौणी को नौरकू नहीं गले। राणी करी रखिले। सबा सान भौणी को पाटराणी कले। एमिति किछि दिन गला। सान भौणीर गर्भ हैला। राजा सबुबेले दरबार करुथांती। चाहू चाहू आसी 10 मास पुरिला। राजा ताऊ सबुबेले उआसरे रही पारिबे नाही। दरबार को तो जिबे। पात्र मंत्री कटुआलंक सांगरे मामला बुझिबे। से एबे कोन सबुबेले राणीक पाखरे रही पारिबे। राजा दरबार को गला बेले खंडिए बंसी पाटराणी को देई थांती। राणी जेते बेले दुख पाइबे ये बंसीटुकू बजेइले
ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ରାଜା ୟା କହି ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ରାଣୀ ଭାବିଲେ କାଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ୟା ବିଚାରି ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମିଛରେ ମିଛରେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଯେମିତି ବଇଁଶୀ ବାଜିବା ଶୁଣିଲେ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ହୋ, କାହିଁକି ମୋତେ ଡକେଇଲ? ତମର ତ ଏବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ରାଣୀ କହିଲେ, ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ ତମେ ସତରେ ଆସୁଛ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଇଁଶୀ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଜାଣିଲି ତମ କଥା ସତ। ରାଜା ୟା ଶୁଣି ଫେରିଗଲେ। ଏ କଥା ମନେ ଥାଏ। ଦିନେ ସତକୁ ସତ ରାଣୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ରାଣୀ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ। ରାଜାଙ୍କର ତ ଆଗ କଥା ମନେ ଥାଏ। ଭାବିଲେ ରାଣୀ ପରିହାସରେ ବଇଁଶୀ ବଜଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବିଚାରି ରାଜା ଆଉ ଆସିଲେନି। ରାଣୀ ଏକାଥରକେ 7ଟି ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନାନାକି ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏସବୁ କଥା ବଡ଼ 6 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଦୌ ସହିପାରିଲେନି। ପୁଣି 6 ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀର 7ଟି ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ସୁନାନାକି ଝିଅ। ଏ କଥା 6 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଦୌ ସହିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଉଥାନ୍ତି। କେବେ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଆଚ୍ଛା କରି ଚିଙ୍ଖେ ଦେବେ। ପିଲାଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏ 6 ଭଉଣୀ ଯାକ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ 8ଟି ଯାକ ପିଲାକୁ ନେଇଯାଇ 8ଟି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଥୋଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପୋତି ପକେଇଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ 8ଟି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ୟା ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲାନି। ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହବ ବୋଲି କେତେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। ଶଙ୍ଖ, ମହୁରୀ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା କେତେ କ'ଣ ବରାଦ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 8ଟି କାଠ କଣ୍ଢେଇ। ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସିଏ ଅପସନ୍ଦ କଲା। ସମସ୍ତେ ଛିଛିକାର କଲେ। ରାଜା ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସତକୁ ସତ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସବୁ ସମାଚାର। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଭାରି ସରମ ଦେଲା। ରାଜା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ରାଣୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ନେଇକି ରଖ, ସେ ଘୋଡ଼ା ଲଣ୍ଡି ପୋଛନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେତେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ରାଜା ତ ସହଜେ ଅବୁଝା, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ବୁଝନ୍ତି? ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ରାଣୀ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଆପଣା କର୍ମକୁ ଆଦରି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଘରେ ସେ କ'ଣ ଭୋଗ କରୁନଥିଲେ। ଯିଏ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ଘିଅରେ କୁଳୁକୁଚା କରୁଥିଲେ ସିଏ ପୁଣି ଆଜି ଘୋଡ଼ାଶାଳ ପୋଛିଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବଡ଼ 6 ରାଣୀ ଯାକ ତ 8ଟି ଯାକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଖତଗଦାରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ ତ ସେତେବେଳକୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ସେ 8ଟି ଯାକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାଏ ବଢ଼ିଲେ, ଖେଳି ବୁଲି ଶିଖିଲେ। ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲେ, 7ଟି ପୁଅଙ୍କୁ 7ଟି କାଠ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ ଖେଳିବେ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ 7ଟି ଯାକ କାଠ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ସବୁଦିନ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାକୁ ଜଙ୍ଘେ ପାଣିକି ନେଇ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ଉଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ, କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ। ପୋଖରୀ ତ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ପାଖରେ। ରାଜାଙ୍କ ଧୋବା ସେଇ ତୁଠରେ ଲୁଗା କାଚେ। ଲୁଗା କାଚୁଥାଏ ଆଉ ପିଲାମାନେ କାଠ ଘୋଡ଼ାରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାଇ ହଉଛ କି ବାଳୁତ ଭାଇ, କାଠ ଘୋଡ଼ା କି ପାଣି ପିଅଇ। ପିଲାଏ କହିଲେ, ବାଇ ହୋଇଲ କି ରଜକ ଭାଇ, ମଣିଷ ହୁଏ କି କାଠ କଣ୍ଢେଇ। ଧୋବା ୟା ଶୁଣି ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ନଅରରେ ଯାଇ ଖବର ଦେଲା। ରାଜା ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ମଣିଷ ପଠେଇଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ମାୟା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଦିନାଗାତେ ଗଲାରୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ମାୟାରେ 7ଟି ପିଲାଙ୍କୁ 7ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ ପାଟଳି ଫୁଲ ଗଛ କରି ସେଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ପାଟଳି ଫୁଲ ଗଛ ଫୁଲରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ। ଦିନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଶଗଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଡାଳ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ନେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମାଳି ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ମାଗିଲା। ଶଗଡ଼ିଆ କହିଲେ, ତୁମ ନଅର ପାଖ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ତମେ ପୁଣି ଫୁଲ ଆମକୁ ମାଗୁଛ? ସତକୁ ସତ ମାଳି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଦେଖିଲା, ଏ ପାଟଳି ଫୁଲ ଗଛଟି ଆଉ ଏ 7ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଏଠି ତ କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା। ଇଏ ଏଠିକି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏମିତି ଭାବି
ଫୁଲ ତୋଳିବ ବୋଲି ମାଳି ଗଛକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଫୁଲ ଗଛଟି ଗୀତ ଗାଇଲା, ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ମାଳି ଆସିଛନ୍ତି, ଦବା କି ନ ଦବା ଫୁଲ। ସେଇଠୁ 7ଟି ଯାକ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ସେ ବି ଗୀତ ଗାଇ କହି ଉଠିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ଥାଉଁ, ମା ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଶାଳ। ଆଲୋଲୋ ଭଉଣୀ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ୟା କହିଲାରୁ ପାଟଳି ଫୁଲ ଗଛର ଡାଳ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥାଏ। ଫଳରେ ମାଳିର ହାତ ଆଉ ପାଇଲାନି, ସେ ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିଲାନି। ସେ ଫେରି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ରାଜା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପାଟଳି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲ ଗଛଟି ଗୀତ ଗାଇ ଉଠିଲା, ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେଣି, ଦବା କି ନ ଦବା ଫୁଲ। ଏଥର ଅନ୍ୟ 7ଟି ଯାକ ଗଛ କହି ଉଠିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ଥାଉଁ, ମା ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଶାଳ। ଆଲୋଲୋ ଭଉଣୀ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମାଚାର ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ନିଜେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବିଜେ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଛଯାକ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ବାପା ଏବେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଦବା କି ନ ଦବା ଫୁଲ। 7ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ଥାଉଁ, ମା ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଶାଳ। ଆଲୋଲୋ ଭଉଣୀ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଆଗ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଣୀ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଘୋଡ଼ାଲଣ୍ଡି ପୋଛୁଥିଲେ। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ରାଣୀ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଡାଳଯାକ ମା ଉପରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 7ଟି ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନା ନାକି ଝିଅ ହେଇ ମା ଚାରିପାଖ ବେଢ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ରାଜା ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି କାବା ହେଇଗଲେ। ରାଜା ତୁରୀ କାହାଳି ଯାନବାହନ ଅଣେଇ ବାଣ ରୋଷଣୀ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ 8 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନଅରକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଣୀ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜା ସେ ବଡ଼ 6 ରାଣୀଙ୍କୁ ନଅରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପାଟରାଣୀ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ଖୁସିରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଥରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କାଶୀରୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା। ନଈ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନାଉରୀଟିଏ ବି ଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ନାଉରୀକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକିଏ ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦିଅ। ନାଉରୀ କହିଲା, ଏବେ ତ ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ନଈ ପାର କରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଉରୀଟି କହିଲା, ହେଇ ଦେଖ, ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମେଘ ସହିତ ବି ପବନ ବହିବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଛତା ଅଛି। ଏବେ ନାଉରୀଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରି ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ନାଉରୀ ଆଗକୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇଲା। ନାଉରୀଟି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆହୁଲା ମାରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଅହଙ୍କାରୀ। ସେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନାଉରୀକୁ କହିଲେ,
ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଜାଣ କି? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନଗାରିମା ଅଛି କି? ଏକଥା ଶୁଣି ନାଉରୀ କହିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ଆହା, ତାହେଲେ ତୁମର ତ 1/4 ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ନାଉରୀ ଏକଥାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆକାଶର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଓ ପବନର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପଣ୍ଡିତେ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଛ କି? ନାଉରୀ ଏବେ ଅସହ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆହା, ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାଉରୀ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ତଥାପି ସେ ଆକାଶର ମେଘ ପବନକୁ ଘନ ଘନ ଚାହୁଁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ବିଜୁଳି ମାରିବା ବି ଆକାଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପଣ୍ଡିତେ ପୁଣି କହିଲେ, ଅତି କମରେ ତମେ କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିଛ? ଏବେ ନାଉରୀଟି କହିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜମା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତେ ଛତାଟି ଖୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କି ଲେଖାପଢ଼ା ଉପରେ କିଛି ଜାଣ ନା? ତାହେଲେ ତ ତୁମର 1/3 ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ଏବେ ନାଉରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାରେ କାନ ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ପବନ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ହାତରୁ ଛତାଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପବନର ଗତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ନଈରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଟଳମଳ ହେଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ନାଉରୀ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଢେଉରେ ଆମ ଡଙ୍ଗାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଛି, ଯଦି ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଆମେ ନଈରେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପହଁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଏଥର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମୁହଁ ସେତା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଛାନିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ପହଁରା ପୁଣି ନଈରେ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ତ ପହଁରା ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ନାଉରୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ପାନଟି ଏଇଠି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟାଏ ମାରିଲା। ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଟଳମଳ ହୋଇ ସେଇଠି ବୁଡ଼ିଗଲା। ନାଉରୀ ଓ ପଣ୍ଡିତେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ନାଉରୀ ପାଣିରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଣ୍ଡିତେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣିରେ ହାପୁ ହାପୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନାଉରୀ କହିଲା, ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଆପଣ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ସେଇଆ କଲେ। ନାଉରୀ ପହଁରି ପହଁରି ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପଣ୍ଡିତ ବି ତା ସହିତ ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁହେଁ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ଷା ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପଣ୍ଡିତେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ନାଉରୀ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ହେ ନାଉରୀ ଭାଇ, ଆଜି ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ମୁଁ ଯେତେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ମୋର ଆଜି ପ୍ରାଣଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ତୁମେ ମୋତେ ପହଁରା ଶିଖେଇଦେବ କି? ଏବେ ନାଉରୀ କହିଲା, ହଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖେଇଦେବି। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖେଇଦେବେ କି? ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିତେ ନିଜ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।